Hi students, I am Jalajakshi. In my last class we discussed about the introduction and the concept of rural development. So now we'll start about the different views of rural development. So what are the views, what type of views we have about the rural development? So now the first one, it is a broader concept because rural development has many dimensions I told, and it includes many social sciences, and it involves many aspects. It's like a strategy, it's like a plan, it's like a program. So that's why it is a broader concept. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಲ್ಪನೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ವಿವಿಧ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಕತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ it says about the total development of the improvement of the rural standard of life, or it improvement of standard of life of the rural people. See, for example, in rural areas, the development of agriculture, development of rural and cottage industries, and the infrastructural facilities, and the development of human resources, and all this, it related to all this. So that's why it is a broader concept. So it says about it has a objective to develop the standard or improvement of the standard of life of the rural people by providing all the facilities. The next one, it is a strategy. ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See what it says. What is a strategy? It is a plan. So what World Bank says, so rural development is a strategy designed to improve the economic and social life of a specific group of people. That is the rural poor. So we have already discussed the rural people are very poor people, and they have the lacking many facilities like education, like social, like economic, employment, many facilities they do not have. So, like urban people, when we compare to the urban people, the rural people are very poor and unemployed. So, only few people will be rich, and many people will be come under the small scale farmers. So that's why, so to improve the standard of life of the people and to provide the benefits for their development, and to provide all the facilities for these poor people is a strategy, it is a plan. So it is a plan to give all the facilities to the rural people. So that is, who are the rural poor people? They are small scale farmers, tenants, and landless people. Among them, so that is more than, that is 60-80% of the people are landless people. So that's why what World Bank says in its publication in the year 1975, the rural development means, that is, so providing economic and social life to the special that is marginalized group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಡುಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವುದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The third one, it is a strategy to make them able. So why don't we think they are are we think they are unable? Yes, because they are SCs, STs. The 80% of the people will come under the SCs and STs, and they do not have many facilities at all. Though we got independence in the year 1947, but still many villages do not have a basic amenities like drinking water or any other facilities. We all know that they don't have good roads, good communication system, good education system. So like that. So that's why they are unable. Understand? So what we do? So we have to make them able. It is a strategy to make them able. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಒಂದು ಬಡವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲೇನೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ಇವರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಇನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವಿನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ, ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರು, ಸೊ ಬಡವರಾದಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರು ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಲು ಅವರನ್ನ ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಬಡವರಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ, ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The next one, it is a process of improvement. So what kind of improvement they need? See, so we found many things in rural areas. Natural resources, human resources. So that is, they are not properly utilizing these resources. So what we have to do is, that is proper utilization of human and natural resources. So that is the thing here. So by using these resources, we can improve their standard of life. That we can say. See ನೋಡಿ, ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಎತ್ತರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಊರಿನ ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next one, it is a rural changing process. So what is rural change here? So we have to change their attitude. We have to change their many things. So we have to change the education. We have to develop awareness among the people about the traditional mind. So about the things they won't come for the taking any decisions. So they are afraid many things because of lack of education or anything. So if you get the education, you will immediately come and ask many things. So likewise, so that is, it is a changing process. What we have to change, see, so it is a movement from unsatisfaction level to satisfaction level. So when people are unsatisfied, we have to move them to the satisfaction level by providing many facilities like education, like transport and communication, like employment, like poverty alleviation programs, and like make them to inspire them to participate in the development activities. So that is what Katar Singh says. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಜೀವನದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇರ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗವನ್ನ ಮುಂದುವರೆದಂತ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರು ಹಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಡವರು ಬಡವರಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. So that's why, so that we have to participate, that is, we develop the awareness among the rural people to participate in the developmental activities. That is one process. So another process is, so we have to change their conditions from unsatisfactory level to satisfactory level. ಸೊ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರನ್ನ ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is an incident, it is a condition. So what type of condition we have seen in a rural area? What Katar Singh says, according to him, so that is, it involves the different types of physical, technical, economic, social, cultural, and institutional factors. So it is an interaction of all these. So it is a condition of interaction of a different factors like physical,
technical, economic, social, cultural, and institutional factors. All it involves all these. When the changes takes place, so definitely it will be change everything. The next one, it is a government supported program. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಭೌತಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆಂತರಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸರ್ಕಾರ ಪೋಷಿತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ it is a social way, it's a special way in the economic system in which government interfere as a special way to achieve economic development of the country. For example, through the 5-year plans, through many programs we have seen: integrated development program, IRDP, TRIZEM, DDP, desert development program, then Swarna Jayanti Swarajgar Yojana. You all know that. So the government has many schemes to develop the rural areas. So that's why it is a government supported program. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೋಷಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ IRDP ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, NES, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಲಿವೇಶನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಉಮಾ ಲಿಲಿ ಇನ್ ಹರ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ it is a improvement of the rural poor people. It is a process of improvement of the rural poor people. So what she says in her design for rural development. So Dr. Uma Lili ಅಂತ ಆಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಳ. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಜನರ ಒಂದು ಕಡುಬಡ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಡತನವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅದು ಬೇರೆ ಏನು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ, IRDP, TRIZEM, JRY, ಜವಾಹರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನಾ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಈ ತರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಜನರ ಒಂದು ಬಡತನವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. The next one, it is a program of poverty. It is a improvement of standard of life and removal of imbalances. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆ, ಅಸಮತೋಲನ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. It is a imbalanced life because they don't have balanced life like urban people. Because see, rural development means what Michael P. Todorov, he says that rural development means, that is employment, education, health and nutrition, housing conditions. That is, we have to provide all these facilities to the people. Rural development involves, that is, the standard of life or improve the standard of life by providing employment facility, education facility, health facility, nutrition, then housing and different infrastructure. Understand? Different services. So if we provide all these, then rural development can be possible. So, and you know that there is a difference between the economy, that income, between difference of income between the rural area and the urban area. So that's why we have to remove the
imbalances of income of rural and the urban people. So by this we can say that so it has a different views of the rural development. So when we say that if we provide the many things to the people, especially rural people, many facilities to the people, then the rural development can be possible. And it is also necessary to thank you.